بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج میری خوش قسمتی کہ میرے ساتھ آج بڑے ہیوی ویٹ چیمپئنز موجود ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے پہلے میرے سامنے ایز آلویز علی ای ولاگز. علی بھائی کیسے ہیں؟ آج میرا نام ہی علی یار بس میں چاہتا ہوں کہ یہ مشہور ہو جائے بلکہ المشہور ہو جائے. اوکے کیا بس یہ ولاگر ہے یہی ولاگر ہے باقی سب فارغ ہے. چلے صحیح ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مہنگائی انجوائے کر رہے ہیں؟ ہاں اس پہ آج بات کریں گے آج ان پہ. اچھا میرے ٹاپ لیفٹ ہینڈ کارنر پہ طہا ابن جلیل موجود ہیں. طہا بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ آج میں نے ایسا کمال کیا کہ میں نے کہا کہ چلو WNE SNL اور MA پوڈ کاسٹ تینوں کو ہم مرج کر دیا. تو آج مرج کر دیا. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے یوزرز ہمارے جو ویورز ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میرے ایکسٹریم لیفٹ پہ آج محمد علی بھائی آل دا وے فرام لاہور موجود ہے. علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ گڈ ٹو ہیو یو ہیئر ان اسلام آباد. کا ٹاپک جو ہے وہ بیسکلی ہے کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ گھبرا رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ یہ ٹاپک ہم چھیڑ دیں کیونکہ اکثر ہیش ٹیگز جو ہے نا وہ اسی ٹاپک پہ بنے ہوئے ہیں کہ پیپل آر فریکنگ آؤٹ بیکاز فیول پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. اس کے علاوہ دیگر کموڈیٹیز جو ہیں ان کی پرائسز بھی کافی اوپر گئی ہیں. ڈالر مہنگا ہو گیا. مطلب یہ چیزیں نا ایوریج بندے کو تو بہت افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جب ایوریج بندے کو افیکٹ کرتی ہیں تو بزنس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. بزنس کو افیکٹ کرتی ہیں تو ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہیں. یعنی ایون ایک بندہ جو مطلب گلیات میں سموسے بیچ رہا ہے نا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ ہوا اس لیے میں بتا رہا ہوں. گلیات کی ایگزامپل کیوں ہے اس لیے کیونکہ مجھے فریش ایگزامپل ہے سر. وہ سن لیں. بات یہ کہ میں آئی تھنک نتیا گلی میں کہیں سموسے لینے کے لیے رکا, سم تھنگ لائک دس. تو وہ سموسے پکوڑوں کا کوئی سین تھا, انڈے والے پکوڑے تھے, کہا تھا مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے. تو کچھ رکے تو جب اس سے پرائس پوچھی تو اس نے بہت ریڈیکولسلی پرائس بتائی. تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ شکل دیکھ کے پرائس لگا رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جی اتنے کا ہے. میں نے کہا یار اتنا یہی کیا بات ہو گئی. تو سر ڈالر مہنگا ہو گیا. میں سوچ رہا یار تجھے ڈالر سے کیا فرق پڑتا ہے, ڈالر مہنگا ہو گیا تو یار سموسے کیوں مہنگے ہو رہے ہیں یار. تو اس نے کہا سر ہم بھی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا را مٹیریل یار پیٹرول سے آتا ہے نا, کہاں سے. تو وہ مجھے لگا کہ شاید گاڑیاں جو ہے کیونکہ ایوری تھنگ از کائنڈ آف انٹر کنیکٹڈ رائٹ. مطلب ڈالر بھی کنیکٹڈ ہے, فیول. اب دیکھیں جو فیول بندہ استعمال کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے بیسن اور انڈے جو ہیں وہ تو شہر سے آتے ہیں, تو وہ جب یہاں سے یہاں تک آتے ہیں تو اس کی فیول کاسٹ پڑتی ہے. مجھے فیول کاسٹ پر انڈا مجھے زیادہ پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ بیسن کے پیسے زیادہ پڑ رہے ہیں تو میری کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے. سو دا تھنگ از کہ وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا اس کا پرائس اوپر جانے کا, وہ ساروں کو فیل ہوتا ہے. ناؤ دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اس کہ ہم لوگ کسی حکومت کو بیش کرنے کے لیے یا فیور میں بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم یہ بات کریں کہ دیکھو یار حکومت چلو پرائس اوپر جا رہی نیچے جا رہی ہے, یہ چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں ہوتے ہیں. The thing is کہ ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے with regards to external circumstances. اس پہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے چلو مطلب کورونا آ گیا, مہنگائی ہو گئی, اور کوئی چیز آ گئی جو کہ اکارڈنگ ٹو اسٹیون کوی وہ کہتے ہیں نا کہ things which are outside your circle of influence, وہ چیزیں جو آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں, کیا اس پہ ٹینشن لینا بنتا ہے؟ سب سے پہلے سے آپ ایک بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا آپ نے. پیپل لائک ٹو ہیئر فرام اس. مجھے نا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کرنٹ افیئرس پہ پالیٹکس پہ کیوں نہیں بولتے, کیا اسلام صرف کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے یہ وہ. بٹ جسٹ ون ڈسکلیمر کہ ہم اس لیے بھی نہیں بولتے کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے, بیکاز اکانومی یہ ایک بڑا ایک کمپلیکس سبجیکٹ ہے, اور اس وقت کیا چل رہا ہے, کیا کمپلیکیشنز انوالوڈ ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ہماری اس پہ اسٹڈی نہیں ہے. تو ڈسکلیمر یہ کہ یہ کوئی پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے. دوسرا ہے کہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے. اب میں کوئی نصیحت کروں گا, کوئی اچھی بات, کوئی پازیٹیو بات کر دوں گا, لوگ کہیں گے جی PTI کا سپورٹر, لوگ کہیں گے جی سپورٹر ہے. تو لوگوں کے نا جذبات بڑے عجیب اور بڑا کیوس سا نا ڈبے میں آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی. تو بس یہی ہے کہ کچھ جنرل باتیں صاحب. سب سے پہلے تو جو کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں نا ٹو بگن ود, مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے. جو بدتمیزیاں, جو گالی گلوچ, جو الزامات, بیشنگ, یہ سب کی میں بات کر رہا ہوں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ PTI کے حوالے سے ہر جگہ پالیٹکس ہو, ریلیجن کا کوئی ایشو کھڑا ہو جائے, کوئی اور جنرل ایشو کھڑا ہو جائے, تو پیپل تھنک کہ سوشل میڈیا پہ آ کے وہ کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں, وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں, وہ کسی کو بھی بیش کر سکتے ہیں. And they have forgotten Allah subhanahu wa ta'ala. Accountability کا ڈر ہی نہیں ہے انہیں, کیونکہ ریئل لائف میں لوگ پھر اچھے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب اتنے بدتمیز اور آؤٹ اسپوکن نہیں ہوتے جتنا آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے. دیکھیں یہ میرے نزدیک یہ کوورڈیس ہے کہ آپ ریئل میں بول نہیں سکتے اور آپ اسکرین کے پیچھے چھپ کے جو مرضی بولتے رہے. ابھی کرکٹ کی بات آپ لے رہے ہیں, ESPN کرکٹ انفو فالو کرتا ہوں. انڈین پاکستانی جس طرح لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ وہاں سے تانا آ رہا ہوتا ہے, پاکستانی یہاں سے تانا دے رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ہیٹریڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. I myself saw کہ وہ ریلیجن پہ آ گئے انڈینز.
रिलीजन पे अटैक करने लगे, तुम टेररिस्ट हो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ये है और वो है। तो पहली तो बात, ये जो तूफान बदतमीजी खड़ा हुआ है, ये क्योस मचा रहा है मेरे नजदीक के। हो सकता है कि कभी मसला इतना बड़ा ना हो, मैं ये नहीं कह रहा महंगाई नहीं है, लेकिन ये कमेंट्स की वजह से वो कल्चर ऐसा बन जाता है कि हर बंदा कंप्लेनिंग और हर बंदा बदतमीजी पे उतर आता है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मुझे तो ये क्योस बड़ा अपसेट कर रहा है फिलहाल। बाकी इसमें कोई शक नहीं, महंगाई हुई है। मुझे परसों में लगा 145 पे पेट्रोल जा रहा है, तो कभी कभी शायद हम नहीं नोटिस करते, बट गरीब आदमी उसके लिए इट्स टू मच। रोटी महंगी हो रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है। तो मेरी तो इस पे ही रहे कि क्यों पहले जो है ना, इसके बारे में कोई नसीहत जो है हम करें ऑडियंस को। अच्छा, इसमें मैं एक चीज पढ़ा था जिसको रोज़नथॉल इफेक्ट भी कहते हैं या जिसको पिगमिलियन इफेक्ट कहते हैं। वो बेसिकली एक इफेक्ट ये होता है कि जहाँ पे आप किसी के बारे में ना एक ओपिनियन बना लेते हो और फिर वो ओपिनियन जो है ना वो उस बंदे की रियलिटी बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है, ठीक है, वो मेरे साथ मतलब इंगेज कर रहा है, किसी भी चीज पे बात कर रहा है। अब मैंने ना उसकी शक्ल देखते ही ना मुझे कोई ऐसा बंदा याद आ गया जो मेरे साथ बचपन में जिसके साथ मेरा बैड एक्सपीरियंस गुजरा था। तो फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, मैं अगर लेट्स सपोज के एक क्रिकेट का कोच हूँ, ठीक है। अब मेरी टीम में 2 बंदे आ गए, एक वो है जो मुझे याद करा रहा है उस लूजरली किस्म के लड़के की जो कि ना अच्छा प्लेयर नहीं था मेरे साथ, और मुझे उसकी शक्ल से वो याद आ रहा है या उसकी बॉडी टाइप से ही वो याद आ रहा है। और दूसरा बंदा वो है जो मुझे अपनी टीम का स्टार याद आ रहा है, जो मेरे साथ बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता था। तो अब हो ये रहा है, पिगमिलियन इफेक्ट, ये कि मैं ना उस बंदे को मतलब सबकॉन्शियसली उसी तरह ट्रीट कर रहा हूं जिस तरह मैं उसको ट्रीट करता था, वो जो मेरा पुराना दोस्त कोट अनकोट हुआ करता था, कि मैं उसको ना समझता हूँ ये लूजर ही, हालांकि उसके साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और वो जो बंदा जिसको मैंने आउटवर्डली जज कर दिया कि बड़ा पॉजिटिव है, उसके साथ मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो होता पता क्या है, जिसके साथ मैं पॉजिटिवली कर रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव वाला जिसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये अगर कोई गलती करता है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, यूर ग्रेट। हालांकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कहूँ कि यूर ग्रेट। दूसरा बंदा जो है जिसको मैं बिलिटल कर रहा हूँ, उसकी गलतियों को मैं उसको लताड़ देता हूँ कि वो गलती करता है, मैं कहता हूँ यार तुम वही डफर, जाहिल, पागल, ये वो। अच्छा, पता क्या होता है, ये क्या होता है कि जब आपका रवैया किसी के बारे में ना वो काइंड ऑफ आपकी रियलिटी बन जाता है। सही। आप जब हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हो ना, मतलब मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो क्रिकेट टीम को बैश करना हो या पॉलिटिक्स के बारे में करना हो, या कोई भी बंदा एक्सपर्ट बन जाता है, तो होता क्या है कि वो अपने दिमाग में पहले से, जिसको हम बदजन होना कहते हैं, वो जब डाल देता है ना, तो फिर उसको हर चीज उसी लेंस में नजर आती है। वंस यू स्टार्ट मिस्टर नेगेटिव ऑफ योर ब्रेन, एक आपका मिस्टर पॉजिटिव है, एक मिस्टर नेगेटिव है, आप एक बार मिस्टर नेगेटिव को चला देना, चाबी दे दें इसको एक दफा, फिर ये हर चीज ही आपको गलत नजर आती है। कहते हैं यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप थोड़ी देर के लिए पॉज करो, आप देखो यार एक सेकेंड, ठीक है, हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट। हम कोई किसी यूटोपिया में नहीं बैठे हुए ना, हम ये कह रहे हैं कि जी एवरीथिंग इज परफेक्ट, पर हम कहते हैं यार देखो, एवरी टाइम समथिंग बैड हैपेंस, यू कैन ऑलवेज लुक एट द सिल्वर लाइनिंग, यू कैन ऑलवेज लुक एट व्हाट इज पॉजिटिव इन दिस। इवन जब कोविड भी आया, तब भी हम लोगों ने डिफरेंट टॉक्स की, डिफरेंट प्रोग्राम्स की, हमने बात की कि व्हाट इज द ब्राइट साइड ऑफ कोविड। और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने कहा कि देखो, मुझे तो सबसे बड़ा ब्राइट साइड ये लगा कि आई एम गेटिंग अ चांस to spend more time with my family. I'm getting a chance to read up on a lot of literature जो मैंने संभाल के रखा हुआ था लाइब्रेरी में, वो पढ़ने का चांस मिल गया। I'm getting a chance to work on myself, अपने आप को डेवलप करने का टाइम मिल रहा है। So जब भी कोई मामला होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज है कि आपका एटीट्यूड क्या है उस मामले के बारे में। सही। अगर आप नेगेटिव हो जाएं और कहें यार ये भी गलत, ये भी गलत, बिलीव मी, यू विल बी द फर्स्ट वन टू बी डिप्रेस्ड। यानी बाकी बातें तो बाद में है, सबसे पहले तो डिप्रेशन आपको होगा। और इसका एक और बड़ा नुकसान है कि नियतों पे शक करना, ये हमारी कौम की ना आदत बन चुकी है। वो ऐसी बातें करते हैं जैसे दे नो व्हाट्स इनसाइड द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन, कि ये ऐसा ही है, मैं कह रहा हूँ तो ये ऐसा है। रिलीजन को उठा लें, पॉलिटिक्स को उठा लें, और मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं वही आना बंद होगी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कहाँ से नियतें पता लग रही। तो ये मिजाज बन चुका है हमारे लोगों, नियतों पे शक करना, इल्जामात लगाना। इसकी वजह से हम समझते हैं अगर अल्लाह नाराज नहीं है हमसे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। और ये अच्छा कि आपने जो ना शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया कि हम लोग कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है कि आपको बताएं कि जी महंगाई क्यों ऊपर हुई है और क्या उसके वो चीजें, क्योंकि असल में होता क्या है कि हर बंदा वैसे तबसरे करने पे ना हर बंदा एक्सपर्ट होता है। यानी अगर क्रिकेट का मैच भी है ना, मैं एक भाई को जानता था जिन्होंने जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, जिंदगी में कभी नहीं खेला, मतलब ही वाज वेरी मच ये कि मतलब मैं नहीं खेलना चाहता, मैं बस अपने मतलब दुनिया में, लेकिन ही लव टू वॉच क्रिकेट। सही। एंड ही वाज द फर्स्ट वन, उनके साथ अगर अभी आप बैठ के मैच देखे ना, मैं अपने दौरे जारी की बात कर रहा हूँ, ही वाज द फर्स्ट वन जो इतने तबसरे करते थे, और यानी
वसीम अकरम वकार यूनुस को रगड़ देते थे यार, इस बंदे को बॉलिंग ही नहीं आती, ये कैसी बॉल कराई यार इसने, भाई यार अल्लाह के बंदे को अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, गलती हो जाती है इंसान से, नहीं लेकिन वो नेगेटिविटी। और फिर जो बैट्समैन है, हर बैट्समैन पे तबसरा करना, इसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, यार आपको पकड़ना नहीं आता, आप किस पे तबसरा कर रहे हो। सो द पॉइंट इज कि हमारा एक ये ना कौमी मिजाज बन चुका है कि वी क्रिटिसाइज विदाउट नोइंग द डिटेल्स। एग्जैक्टली।